عربی سیکھنے اور اسلامک لیکچر کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج ہم یہ سنیں گے کہ ظرف لغو اور ظرف مستقر کی پہچان کیا ہے اور یہ ترکیب کلام میں کیا واقع ہوتے ہیں اور ان کا ترجمہ کس طرح ہوتا ہے۔ ہم کس طرح پہچانیں گے کہ یہ ظرف لغو ہے یا ظرف مستقر ہے اور ان کی ترکیب کس طرح ہوگی۔ ظرف لغو کی ایک پہچان یہ ہے کہ اگر حرف جر کا بھی عین ہی ترجمہ ہو رہا ہو، حرف جر کے ترجمے میں کوئی کمی یا زیادتی نہ ہو رہی ہو، نمبر ایک، تو یہ عموماً اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ عبارت میں موجود جار مجرور کا تعلق عبارت میں موجود نفس فعل سے تعلق ہے۔ اگر حرف جر کا بھی عین ہی ترجمہ ہو، اس میں کوئی بھی کمی زیادتی نہ ہو، تو یہ اکثر عموماً یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ جار مجرور ظرف کا عبارت میں موجود یا تو نفس فعل سے تعلق ہے یا عبارت میں موجود شبہ فعل سے تعلق ہے یا پھر عبارت میں موجود مصدر سے تعلق ہے۔ اب دیکھیں ہم مثال سے ان چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ اشتریت کتابا لزید، اشتریت کتابا لزید، اگر متکلم یہ واضح کرنا چاہتا ہے، یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں نے زید کے لیے کتاب خریدی، دوسرے فنی الفاظ اصطلاح میں کیا کہیں گے کہ اگر متکلم لزید جار مجرور کا تعلق عبارت میں موجود نفس فعل سے تعلق جوڑنا چاہتا ہے تو پھر ہم کیا ترجمہ کریں گے کہ میں نے زید کے لیے کتاب خریدی، مطلب میرا کتاب کو خریدنے کا یہ جو کام واقع کس کے لیے ہوا ہے؟ زید کے لیے۔ اب تھوڑا مانوی اعتبار سے بھی آپ نے غور کرنا ہے کہ میں نے کتاب کو خریدا، کس کے لیے خریدا؟ زید کے لیے۔ تو اس طرح غور کریں کہ یہاں پہ اب جار مجرور کا مانوی اعتبار سے کس سے تعلق ہے؟ عبارت میں موجود نفس فعل سے تعلق ہے، اسم سے تعلق نہیں ہے۔ اور ہم نے کیا پڑھا تھا، جب جار مجرور کا تعلق عبارت میں موجود نفس فعل سے تعلق ہو تو وہ ظرف لغو بنتا ہے، ظرف مستقر نہیں بنتا۔ اچھا ترجمہ بھی کیا ہو رہا ہے؟ بی عین ہی لزید، حرف جر کا بی عین ہی ترجمہ ہو رہا ہے کہ زید کے لیے، کہ اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہو رہی۔ تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ یہاں پر عبارت میں موجود نفس فعل سے اس کا تعلق ہے۔ تو اب ترکیب کلام میں لزید یہ جار مجرور ظرف لغو اشتریت فعل کے متعلق ہوں گے۔ اچھا ایک دوسری مثال، عبارت میں موجود مصدر سے بھی بعض اوقات جار مجرور کا تعلق ہوتا ہے۔ عموماً ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جب بھی عبارت میں جملے میں جار مجرور آ گیا اور فعل موجود ہے تو بس ہم ترکیب کلام میں جار مجرور کو فعل کے متعلق کر دیں گے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ معنوی اعتبار سے جار مجرور کا تعلق عبارت میں موجود مصدر سے تعلق ہے یا عبارت میں موجود نفس فعل سے تعلق ہے۔ یہ کس طرح آپ نے چیک کرنا ہے؟ معنی کے اعتبار سے آپ نے کچھ غور و فکر کرنا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ دیتا ہوں کہ ظالموا انفسهم بالارتکاب للذنوب، ظالموا انفسهم بالارتکاب للذنوب۔ اب دیکھیں یہاں پہ دو حرف جر ہیں، ایک ہے بالارتکاب جار مجرور اور دوسرے حرف جر ہے للذنوب، یہ بھی جار مجرور ہے۔ اب ہم نے معنوی اعتبار سے غور کریں کہ بالارتکاب اس جار مجرور کا تعلق کس سے ہے اور للذنوب اس جار مجرور کا تعلق کس سے ہے۔ اب اگر ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا بالارتکاب للذنوب، گناہوں کا ارتکاب کر کے، اگر ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ گناہوں کا ارتکاب کر کے انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اب اگر ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں، غور کریں خود کہ جو للذنوب ہے عبارت میں موجود اس کا نفس فعل سے تعلق ہے، ظالم فعل سے تعلق ہے، یہ ارتکاب مصدر سے تعلق ہے۔
तो अब जब हम गौर करेंगे ना तो ये खुद वाज़ेह हो जाएगा कि लिज़्ज़ुनूब का ताल्लुक इर्तिकाब से है। हम तर्जमा क्या कर रहे हैं? गुनाहों का इर्तिकाब करके। तो लिज़्ज़ुनूब का ताल्लुक किससे हुआ? इर्तिकाब मस्दर से ताल्लुक हुआ कि उन्होंने गुनाहों का इर्तिकाब करके अपनी जानों पर जुल्म किया। तो लिज़्ज़ुनूब इस जार मजरूर का ताल्लुक है मस्दर, इर्तिकाब मस्दर से है। और जो बिल इर्तिकाब ये जो जार मजरूर है इसका ताल्लुक किससे हो रहा है? इबारत में मौजूद ज़ालमुल फेल से ताल्लुक है। तो अब तरकीब क्या होगी? बा हरफे जर अल इर्तिकाब मस्दर मजरूर, क्या कहेंगे? बा हरफे जर अल इर्तिकाब मस्दर मजरूर लिज़्ज़ुनूब, ये जार मजरूर ज़र्फ़े लग़्व किसके मुतालिक होंगे? मस्दर के। अच्छा, मस्दर के भी आप मुतालिक कर सकते हैं जार मजरूर को, जिस तरह फेल के मुतालिक करते हैं इसी तरह मस्दर के भी जार मजरूर को मुतालिक कर सकते हैं। तो क्या कहेंगे? लिज़्ज़ुनूब, ये जो जार मजरूर ज़र्फ़े लग़्व इर्तिकाब मस्दर के मुतालिक, और बिल इर्तिकाब ये जार मजरूर किसके मुतालिक? ज़ालमु फेल के मुतालिक। तो इस तरीके से आप अब देखें यहां पर लिज़्ज़ुनूब का ताल्लुक किससे है? मस्दर से। तो ये किससे, इसका ये ज़र्फ़े लग़्व क्या बनेंगे? ज़र्फ़े लग़्व बनेंगे, ज़र्फ़े मुस्तक़र नहीं बनेंगे। तो इस तरीके से आपने मानवी एतबार से ताल्लुक चेक करना है कि फेल से ताल्लुक है इबारत में मौजूद या मस्दर से ताल्लुक है। तो ये फिर क्या, इबारत में मौजूद मस्दर से या फेल से ताल्लुक हो तो ये क्या बनते हैं? ज़र्फ़े लग़्व बनते हैं। और हरफ़े जर का बिआइनी ही तर्जमा, उसमें ज्यादा कमी ज्यादती ना हो, तो ये भी इस बात की अलामत होती है कि ये जार मजरूर क्या है? ज़र्फ़े लग़्व है, ज़र्फ़े मुस्तक़र नहीं है। जैसे ज़हबतु मिनल मस्जिद, मैं मस्जिद से गया, तो किससे ताल्लुक हो रहा है? इससे बिआइनी हरफ़े जर का तर्जमा और फेल से ताल्लुक है तो ज़र्फ़े लग़्व बनेगा। ये थी ज़र्फ़े लग़्व की पहचान और तरकीब आपके सामने वाज़े कर दी कि किस तरह तरकीब होगी इसकी उर्दू में। तर्जमे के एतबार से आपने मानवी एतबार से ताल्लुक चेक करना है। सिर्फ ये उसूल ना बना ले कि जब भी बस जार मजरूर आ गया तो फेल के मुतालिक होगा। अच्छा, एक होता है ज़र्फ़े मुस्तक़र, इसकी भी 3-4 अलामतें हैं ज़र्फ़े मुस्तक़र की। नंबर 1, ज़र्फ़े मुस्तक़र की एक अलामत यह है कि जब इबारत में ना फेल मौजूद हो, ना शिबे फेल मौजूद हो और ना मस्दर मौजूद हो। जब इबारत में ना फेल मौजूद हो, ना शिबे फेल मौजूद हो, ना मस्दर मौजूद हो, और ना ही इबारत में मौजूद जार मजरूर का इसम से ताल्लुक हो। और तीसरी शर्त क्या है? इबारत में मौजूद जार मजरूर का इबारत में मौजूद इसम से भी कोई ताल्लुक ना हो मानवी एतबार से। इस कैद को याद रखना, आगे फर्क खुद ही वाज़ेह हो जाएगा। तो फिर इस सूरत में ये जार मजरूर क्या बनेंगे? ज़र्फ़े मुस्तक़र बनेंगे। और शिबा फेल महज़ूफ, अच्छा शिबा फेल महज़ूफ आप क्या क्या निकाल सकते हैं? साबितुन, मौजूदुन, हासिलुन, मुस्तक़िर्रुन, काइनुन, और भी मौके की मुनासबत से आप शिबा फेल महज़ूफ निकाल सकते हैं। तो शिबा फेल महज़ूफ से मुताल्लिक होकर अब ये जार मजरूर क्या बनेगा? इस सूरत में ज़र्फ़े मुस्तक़र बनेगा। और शिबा फेल महज़ूफ से मुताल्लिक होकर क्या बनेगा? ये खबर बनेगा। अब इसकी एक मिसाल देता हूं, ज़ैदुन फिद्दार, ज़ैदुन। अब गौर करें, जो फिद्दार है इबारत में मौजूद, जार मजरूर का इबारत में ना तो कोई फेल मौजूद है, ना ही शिबा फेल मौजूद है, और ना ही मस्दर मौजूद है, और ना ही इबारत में मौजूद इसम ज़ैद से इसका ताल्लुक है मानवी एतबार से। और मानवी एतबार से इस जार मजरूर का इबारत में मौजूद इसम से भी ताल्लुक नहीं है। तो अब क्या तर्जमा करेंगे? ज़ैद घर में है। तो हमने क्या कहा था, जब ये शराइत, ये सूरतें पाई जाएंगी तो फिर ये जार मजरूर ज़र्फ़े मुस्तक़र शिबा फेल महज़ूफ से मुताल्लिक होकर क्या बनेगा? खबर बनेगा। दूसरे लफ्जों में अब क्या कह सकते हैं कि मुतकल्लिम इस जार मजरूर का मानवी एतबार से शिबा फेल महज़ूफ से मुताल्लिक करके इसे क्या बनाना चाहता है? खबर बनाना चाहता है। तो अब क्या तरकीब होगी? ज़ैदुन मुब्तदा लफ्ज़न मरफू, फिद्दार ये जार मजरूर क्या बनेंगे? अब ज़र्फ़े लग़्व कहलाएंगे या ज़र्फ़े मुस्तक़र? अब ज़र्फ़े मुस्तक़र कहलाएंगे। और शिबे फेल हम क्या मौके की मुनासबत से यहाँ पर महज़ूफ निकाल सकते हैं? मौजूदुन, साबितुन, काइनुन, मुस्तक़िर्रुन, ठहरा हुआ है घर में। तो मौके की मुनासबत से हम ये शिबे फेल महज़ूफ निकाल सकते हैं। नाइमुन, सोया हुआ है। तो कराइन के एतबार से ये मुख्तलिफ शिबा फेल महज़ूफ से मुताल्लिक होकर ये क्या बनेगा? अब खबर बनेगा। तो इस तरीके से ज़र्फ़े मुस्तक़र की ये एक पहचान आपके सामने बयान की है। मजीद अगले लेक्चर में हम इसकी मजीद और चंद पहचान इंशाअल्लाह सुनेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ जो कुछ सुना इसे समझने की तौफीक अता फरमाए।